അക്കാഡമി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് IELTS റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 ആണ്. എല്ലാവരും വീക്കെൻഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഡേ വർക്ക് ചെയ്യാനും സ്കൂളിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലരൊക്കെ ഓൾറെഡി അവരുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എസ്സേയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ജൂണ മാം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മോട്ടിവേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം. So, yes, welcome to yet another live section of Tiju's Academy. So, again, weekends are going and it's again a Monday. And I know that all busy schedules, like you're back to the busy schedules. So, I wanted to tell you is that never give up another topic and like we are here. So, it's not that you have to clear in the first go. It's not always necessary to do that. But yes, we are here to make you that. But sometimes, live at least 2 to 3 alkark, they might be going through multiple failures. But that doesn't mean that that's your end. But the thing is that every successful person has went through the failures. Only through failures you can reach your achievements and you will be a good role model for another people's. So we wanted to suggest to you is that like maybe 1 or 2, you have went through many multiple failures. Maybe it is an IELTS or whatever it is. Never give up in your life. Just stay consistency. As we said before, stay tuned. You will be reaching your final destination for sure. Never give up in your life. So, like I'm not going to lag everything. Let's start with our essay. So here is Sruthi to explain about the essay and rest of the things. So, previous week നമ്മളെ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ എസ്സേസ് ആണ് ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ തന്നു വിട്ടു, മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു ചെയ്യാനായിട്ട് വിത്ത് ബോണസ് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ എത്ര പേര് ട്രൈ ചെയ്തെന്നറിയില്ല, പക്ഷേ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഒപ്പീനിയൻ എസ്സേസ്, അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്സേസ്. സോ ഒപ്പീനിയൻ എസ്സേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? എന്താണ് ഒപ്പീനിയൻ എസ്സേസ്? എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്? ലെറ്റ് us know through your comments. കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആണ്. നിങ്ങളുടെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക എന്താണ് ഒപ്പീനിയൻ എസ്സേസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഡിയ, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. And like let me ask, how many of you have tried last day's exercise? Because we have given a bonus point for you and we expect that you guys will be doing that and excelling in the upcoming essays. So ആരെങ്കിലും try ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ please raise your hands in your comment section. We were having really good participants in the back like in the last week, and we expect the same because we have a very good amount of participants. So okay, let's move on to today's topic. It's opinion essay. So basically when you come with an opinion essay, and yes, it is an essay that hold a good amount of score in your IELTS or UKVI. So that's the reason we are emphasizing this particular essay and the topic to you. Basically when you say about opinion essay or opinion essay patti parayumbol, there is mainly, yes, it's 3 types. So first is agree and disagree, and second is this a positive or negative development, and the third is, are the advantage more than the disadvantage? So third one you might be seeing as the advantage outweigh the disadvantage. This is a probable question that you see in your materials. So the both are same. And today we are not going to discuss all the 3. Stay tuned to see the rest of. Today we are only going to discuss about agree and disagree. So today we will be having in 2 types in the agree and disagree. So we are not going to discuss the both of it, only one type that we are going to discuss. And here is how the structure, and the people who are already attend our lives and you are well familiar with the structure. So here is Sruthi again to explain you about the structure. So mainly agree or disagree questions ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറ്? ഡു യു എഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി, അല്ലെങ്കിൽ ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഡു യു എഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി. സോ ഈ 2 ടൈപ്പിലും എങ്ങനെ നമുക്കൊരു എസ്സേ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം. You guys are familiar with the basic structure of an essay, right? So അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കീവേഡ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എസ്സേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനെ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റീഫ്രൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ദെൻ ദ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മുടെ എഗ്രി ഡിസഗ്രി എസ്സേസിൽ നല്ലൊരു റോളുണ്ട്. ദാറ്റ് വുഡ് ഡിറ്റർമൈൻ നമ്മൾ എസ്സേ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഒരു 3 ബോഡി പാരഗ്രാഫ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? കഴിഞ്ഞ എസ്സേയിലൊക്കെ നമ്മൾ 2 ബോഡി പാരഗ്രാഫേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ ഒരു 3rd ബോഡി പാരഗ്രാഫ് കാണുന്നുണ്ട്. ആ 3rd ബോഡി പാരഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചുള്ള
ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണോ ഓപ്ഷണൽ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ അത് വേണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്രയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നത്. ദെൻ അബൌട്ട് ദ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് 1. സോ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസസ് വെദർ യു എഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ്, ദെൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർ സംതിങ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ബോഡി പാരഗ്രാഫിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എന്ത് ടോപ്പിക്കിലാണ് തുടങ്ങിയത് അതിനൊരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുത്ത് നിർത്താം. ദെൻ സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് അനദർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ്, എന്താണ് റീസൺ നിങ്ങളുടെ തീസിസ് അനുസരിച്ച്. ദെൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, റെലവൻറ്റ് ഐഡിയാസ് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ കൺക്ലൂഡ് ദ പാരഗ്രാഫ്. എങ്ങനെയാണ് ആ ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ പാരഗ്രാഫ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ മൂവിങ് ടു ദ തേർഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ന്യൂ ആണല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷനിലൊന്നും തേർഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ തേർഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ അനുസരിച്ച് പറയാം. അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ആ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് വരുന്നത്, അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ഐഡിയ. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. തേർഡ് ഐഡിയ, സപ്പോർട്ടിംഗ് പാരഗ്രാഫ്, ഡെവലപ്പിംഗ്, എക്സാമ്പിൾ, പാര കൺക്ലൂഷൻ. ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. ദെൻ അബൌട്ട് കൺക്ലൂഷൻ. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് തീസിസ് റൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ തീസിസിൽ എന്താണ്, എഗ്രി ആണോ ഡിസഗ്രി ആണോ, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ സമ്മറി ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസസ്. നിങ്ങൾ കൊടുത്ത 3 പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസസിൻ്റെ ആകെ മൊത്തം ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ദെൻ അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതുക, ഇല്ല എങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ 2 സെൻറ്റൻസിൽ നിർത്തുക. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ തിങ്ക് യു ഗൈസ് ആർ വെൽ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ സ്ട്രക്ചർ ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു ലാസ്റ്റ് 2-3 ക്ലാസ് ആയിട്ട് സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് why we are repeating is just because ningaladu make sure, we wanted to make sure that you guys get ready about the structure, because IELTS when you come to a structure it matters a lot. So I think ningalkakku like if you have a book you can write down, or you can just pen down like a points like a pen down cheyidu vekkuvanengil, or you can come back and see the our views or the particular videos. It will be useful for you. And okay, let's move on with the today's question. It is, yes, as it written, good relationship between different countries are becoming more important to solve global problems. To what extent do you agree or disagree? So before let me move on with the explanations, I want the people to comment that do you agree or disagree with this particular statement? അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഗ്ലോബൽ പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൺട്രീസിൽ പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്, പല കൺട്രീസിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നല്ലതാണ് എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനോട് ക്രൂഷ്യലാണ്, ഒരു ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന എത്രത്തോളം ക്രൂഷ്യലാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിനോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡിസഗ്രി ആണോ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണോ, അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടോ? Is it necessary? So being a citizen of country, like നമ്മളൊരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ, is it important to have a good relation with another country? നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് ഫോറിൻ റിലേഷൻഷിപ്പിന് എന്തോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കറൻറ്റ് സിനാറിയോയിൽ, അല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയാലും ഒരുപാട് ഫോറിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യെസ്, എഗ്രി. യെസ്, അതായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എഗ്രി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഒക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വെൽ താങ്ക് യു ടിൻജു. Agree, because നമ്മളിപ്പം when it comes to this particular exam, IELTS itself, we are trying to maintain a good relation with another country, because നമ്മളിവിടുന്ന് we are going to another country and working there. this is very important to maintain a relationship, because അതിന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് we are coming with that particular supporting points. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രുതി പറഞ്ഞ പോലെ the റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. There are people who agree, there might be people who disagree. But right now, we are going to discuss with the agreement. So there is 2 രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. എഗ്രി ചെയ്യുന്നവർക്ക് I completely agree, അല്ലെങ്കിൽ I strongly agree എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. സോ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 1 sided എഴുതാം, 2 sided എഴുതാം. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ 1 sided ആണ്. സോ ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി എഗ്രി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ആസ് ടിൻഡു ടോൾഡ്, എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് വരാം ആൻഡ് ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ബോഡി പാരഗ്രാഫ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഐ വോണ്ട് മൈ
viewers to come in, what comes in introduction? Because last 2 classes we have already discussed introduction has 3 parts. So what it could be? Okay. എന്തായിരിക്കും Like, what ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ is the 3 first പാർട്സ്? part? Yeah. കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ? Because morning then like Jnana Sruthi and we just talk. We want an interactive class even though we are not seeing the person next to us. ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആരാന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ ആക്കണം. ആൻഡ് വി വാണ്ടഡ് ടു ലൈക്ക് നിങ്ങളെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി റീസൺ വി വാണ്ട് യുവർ കമൻറ്റ്. സോ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ്? യു വാണ്ട് യുവർ ഐഡിയാസ്. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസും വേണ്ടതാണ്. എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റീവാണ്, പുതിയ ഐഡിയാസ് വരുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയാലും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ആസ് വി മെൻഷൻ, നിങ്ങളുടെ പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ യു വിൽ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഫ്രെയിമിങ്. ഇറ്റ് മെ നോട്ട് ബി എ കോട്ട്, ഒരു കോട്ട് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിനെ ആ ഒരു എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്, ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ്. So in this particular question, the question was all about, yes, good relationship between different countries in Britain, and here is the general statement about it. The border between countries have been opened through the economical exchange that put land depend on each other. So we are not telling, നമ്മളൊന്ന് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നില്ല, ബട്ട് വി ആർ ജനറലൈസിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവിങ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോഡ് ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. സോ ഒരു എക്സാമിനർ, വെൻ an examiner is reading a particular essay, he wanted to get impressed of your first statement itself. Like നിങ്ങളൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി, or it is not in a beautiful way, and that is not be a catchy one to other people who is reading. So better give a catchy general statement. So after general statement it comes the background statement. So I know that background statement ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സിന്, ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം. സോ നൗ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിന് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഗിവൺ. Nowadays, friendly foreign affairs among different nations have become more crucial compared to the past because of a substantial increase in issues that impact the entire world. So in particular question, ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? എയ്തർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ റീഫ്രേസിങ് ഇറ്റ്, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിനെ റീഫ്രേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദി സിനോണിംസ്. സോ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഹിയർ കംസ് അബൌട്ട് ദിസ് തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ് പെമലാമ, ടോട്ടലി എഗ്രിങ് വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, റൈറ്റ്. വൺ സൈഡഡ് അപ്രോച്ച്. മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും വൺ സൈഡഡ് അപ്രോച്ചാണ്. ഈതർ ടോട്ടലി എഗ്രിങ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഡിസഗ്രിങ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഒന്നെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എഗ്രി ചെയ്തെഴുതാം, ഇല്ല എങ്കിൽ ഡിസഗ്രി ചെയ്തെഴുതാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു ബോഡി പാരഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറുന്നു. സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡു യു എഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എഗ്രി ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഗ്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ബോഡി പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. 3rd ബോഡി പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രോങ്ലി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഒരു 3rd പാരഗ്രാഫ് എഴുതേണ്ടി വരും. ആ പാരഗ്രാഫ് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതാവൂ. 3rd പാരഗ്രാഫ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് നിങ്ങൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ല സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി. അപ്പോൾ ഒരു സർട്ടൺ ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിസഗ്രി ചെയ്യാൻ. ആ ഫാക്ടേഴ്സിനെ മെൻഷൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ 3rd ബോഡി പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്നത്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുക, ഈ ഫാക്ടേഴ്സിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീക്കാണ്, മറ്റേതാണ്. അതായത് റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനെ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടേതാണ് ശരി, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ 3rd ബോഡി പാരഗ്രാഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദെൻ ടു ദ ബാലൻസ് അപ്രോച്ച്, ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് പാർട്ട്ലി എഗ്രിയും പാർട്ട്ലി ഡിസഗ്രിയും. 2 സ്ഥലത്തും 2 വെള്ളത്തിലും കാല് കുത്തുക എന്ന് പറയില്ലേ, ദാറ്റ്സ് ഐഡിയ. ഇഫ് യു ഹാവ് ഇനഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ടു സപ്പോർട്ട് ബോത്ത് സൈഡ്, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാലൻസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവൂ. ഒരു എസ്സേ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്ര ഇനഫ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2 സൈഡിലും എഴുതാൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബോത്ത് സൈഡും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3rd സൈഡ് ബോത്ത് സൈഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ 3rd പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ. 3rd പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പാർട്ട്ലി എഗ്രി അല്ല പാർഷ്യലി എഗ്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്ലി എഗ്രി ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ, ആ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ 3rd പാരഗ്രാഫ് വരുന്നത്. സോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ദെൻ ഈ എസ്സേയിൽ നമ്മൾ വൺ സൈഡഡ് അപ്രോച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജൂണ പറയാനായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇൻ ദിസ് നമുക്കിപ്പം ശ്രുതി പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ടു എവറി വൺ. സോ വൺ സൈഡഡ് ആയിരിക്കാം, ബാലൻസ് ആയിരിക്കാം. ലൈക്ക് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ ബോത്ത് സൈഡ്. ഞാൻ ഇതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ല എഗ്രി ആൻഡ് എഗ്രിക്ക് തന്നെ ഡിസഗ്രിക്കും തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു. ആൻഡ് വെർ ഇൻ കം ടു ദ വൺ സൈഡ് ലൈക്ക് യു വിൽ ബി ലൈക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം മാത്രമാണ് ശരി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് വൺ സൈഡഡ് അപ്രോച്ച്. So in this particular, you will be having more about whatever you are saying, as Tiju said or as Pema said, they're completely agreeing this with a particular statement. So you'll be not adding anything that is disagreeing with that. You'll be completely agreeing with this. So ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ സൈഡഡ് അപ്രോച്ച് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. So the thesis statement will be coming in this way. I strongly believe that having a good working relationship with another nation is essential to get the required help to overcome difficult situations. So in കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് എന്ന് എഴുതാം, സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി എന്ന് എഴുതാം, ഓർ ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി എഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. എവറിത്തിങ് യു ക്യാൻ ലൈക്ക് വോട്ടെവർ ഇസ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ്ലി ഒപ്പീനിയനേറ്റഡ് എന്ന് എഴുതാം. യെസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ദ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ആ നേഷൻ്റെ കാര്യത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ നേഷൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് എ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. സോ ക്യാൻ വി നോ അബൌട്ട് ഒരു റീസെൻ്റ്ലി കിട്ടിയ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദെൻ വി ഓൾ ആർ ബീങ് എ വിക്ടിം. അതിലൊരു ഭാഗമായിരുന്നു ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ. ഏതായിരിക്കും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പേമലാമ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. യെസ്, എഗ്രി പോയിൻറ്റ്സ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ, ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് പേമലാമ പറയുന്നുണ്ട്. ഹാവിങ് മോർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ്, ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പേമലാമ പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇനി അതർ ഐഡിയാസ്? ഗുഡ് പേമലാമ, കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. Yes, because Pema Lamina last two class, she is being an active member and really congratulate you. Yes, ഇപ്പോൾ ഒരു റീസെൻ്റ്ലി, ഐ മീൻ നോട്ട് വെരി റീസെൻ്റ്ലി ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയത്. ആൻഡ് വി വർ ലൈക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒരു വി വർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ബീങ് എ കേരളൈറ്റ്സ് വി വർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ക്യാൻ വി പ്ലീസ് സീ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ദാറ്റ് വാട്ട് വാസ് ഒരു കൺട്രിയുമായിട്ട് ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് അനുഭവിച്ചവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ, അല്ലെ, കേരളൈറ്റ്സ് എല്ലാവരും. Like when it compared to entire country, we do get many times, but Kerala എന്നൊരു like as a Malayalis നമുക്കത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. But what is the importance of maintaining a good relationship with another country? So what was that particular instance? Okay, so it was our flood in 2018 when we were all struggling with the flood. There were many helping hands from different countries. It was just because we were having a good relationship. ഒരുപാട് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വി വർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എഗ്രിമെൻറ്റ്. യെസ്, Tiju told this with the right answer during the flood. And Pema Lama is increasing remnants. Okay, that's another supporting point. We'll be coming back to that. Okay, that's all about the thesis statement. സോ നമുക്ക് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട്, എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുക? യെസ്, ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്, ഫ്ലഡ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ്, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗോയിങ് ത്രൂ എ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി, വെദർ ദേ ആർ പവർഫുൾ ഓർ സ്ട്രോങ്, നത്തിങ്. സോ അവർക്ക് if they have good relationship with other countries or other states, they will be really helpful. For നമ്മൾ കേരള ഫ്ലഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, 2018 ഫ്ലഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. ഫിനാൻഷ്യലി ആയാലും ബേസിക് നെസസിറ്റീസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പല സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നും പല കൺട്രീസിൽ നിന്നും നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തവരാണ്. സോ സെയിം തിങ്. സോ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്. സോ ഫോർ എ കൺട്രി അഫക്റ്റഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ സ്റ്റേറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്, financial aid is crucial. They need money to reconstruct or retrieve from the hit of the calamity. For example, ഇപ്പോൾ നേപ്പാളൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രോൺ ഏരിയ ആണ്. ദേ ആർ ക്ലോസ് ടു ഹിമാലയ, സോ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രോൺ ഏരിയ ആണ്, ഫ്രീക്വൻറ്റ് എർത്ത്ക്വേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഹൗവർ ദറ്റ് കൺട്രി ഈസ് നോട്ട് ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ. അവർക്ക് അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല, എക്കോണമി അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് അല്ല. സോ ദേ നീഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്, റൈറ്റ്? സോ അത്തരം കേസസിൽ ഇഫ് ദേ ആർ റിയലി ഇൻ ഗുഡ്
relationship with the other countries. For example, their neighboring countries like India, they will support. നേപ്പാളിൽ എർത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു, റൈറ്റ്? ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യലിയും അല്ലാതെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് മാത്രമാണോ? അല്ല, വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഫോർ സർട്ടൻ കൺട്രീസ്, ഫോർ ലൈക്ക് തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ്, ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്, ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഇനഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ സ്കിൽ ലേബേഴ്സ്, സോ ദേ നീഡ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ്. ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും ഇല്ല. സോ ഇഫ് ദേ ആർ ഇൻ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ദേ വിൽ ഗെറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ഒക്കെ എടുക്കണം, അവിടെ ഒരുപാട് ഡ്രോട്ടും ഒരുപാട് അഫക്റ്റഡ് ആണ്, വാട്ടർ ലെവലൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ഔട്ട്. ദേ ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ടു ഫൈൻഡ് അണ്ടർ ലെവൽ വാട്ടർ, ഡ്രില്ലിംഗ് വെൽസ് ഫോർ ദം, എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ റീച്ച് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഫുഡും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഹെൽത്തിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് അതർ നേഷൻ, കുഡ് ദേ ഹാവ് ദിസ് സച്ച് ഹെൽപ്പ്? നോ. സോ ഇനി നമ്മൾ ഡെവലപ്പിംഗ് പോയിന്റ്. സോ ഡെവലപ്പിംഗ് പോയിന്റ് എന്താ? സെയിം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്, ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ്, എ വെൽത്തി നേഷൻ ഓർ എ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ വുഡ് lend money to disaster-prone country to undertake some infrastructural developments. So നമ്മൾ മുമ്പേ നേപ്പാളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ അതർ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ലൈക്ക് വിയറ്റ്നാം, ദേ വെൻറ്റ് ടു എ ലോട്ട് സുനാമി, അങ്ങനെ ഒരുപാട്. സോ അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ആഫ്റ്റർ ദ കലാമിറ്റി, ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസാസ്റ്റർ, ദേ ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് ആസ് വെൽ ആസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് അവർക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ഒരു കൺട്രിയുമായിട്ട് ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും? വേറെ എന്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈസ് എനിത്തിങ് എൽസ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഓർ അതർ ഹെൽപ്പ്? And it will be great if we can hear from you. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂഡ് പോയിൻറ്റ്സ്, സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് നോ അബൌട്ട് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ കറക്റ്റ് ആണോ, ഓർ വി ക്യാൻ ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റീകറക്റ്റ് യുവർ മിസ്റ്റേക്സ്. സോ വി വോണ്ട് ടു നോ ദാറ്റ് എനിബഡി ഈസ് അപ്കമിങ് വിത്ത് എ പോയിൻറ്റ്, എന്തൊക്കെ യൂസ് ഉണ്ട്, വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ദാറ്റ് വെൻ എ പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ഹാവ് എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ അതർ കൺട്രീസ്. സോ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ കമൻറ്റ്? Okay, let's move on to the next topic sentence. അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോവാം. Yes. So when you know that നമുക്കൊരു രാജ്യമായിട്ട് when we have a good relation with another country, there will be have a good business and there will be a booming of business. So you can give a topic sentence in such a way that yes, when there is a good relationship with another country, there will be a booming business and the development of business will be in a very good way. So and when it comes to the supporting point, yeah, what is the use of a business? ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രി ഒരു തേർഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയിലേക്ക് വരികയാണ്, അവരുടെ പുതിയൊരു കമ്പനി അവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ്, എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കും, എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ആ ഒരു കൺട്രിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നത്? So yes, the first point is employment rate. When you know that ഒരു business ആണെങ്കിൽ you can give, there will be multiple employment rate. And many people get job and many people get settled, and in the similar way the people like unemployment നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും when we have a good relation with other countries. Another is accessibility to global brands. And for example, if you think that we don't have a good relationship with another country, how can we get access of this particular brands like Amazon, Apple, Google, because all are foreign brands. And ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യൂസ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? Why we are using all this? It's just because we have a good relationship with another country. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് we will be still with India manufacture ചെയ്യണം and we only be like just depend upon our country and only the brains will be working from our country. We don't get accessibility to anything else, because just because when you think when you wear an Adidas or a Nike, it's just because you are having a good relationship with another country. അല്ലെങ്കിൽ globalization നടക്കുന്നുണ്ട്, that's the only reason. And we have a good points with ടിൻഡു പോൾ ജോബ്. യെസ്, റൈറ്റ്. Yes, ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആക്സസിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡ്സ്. ഇഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ കൂടെ രണ്ട് കൺട്രീസിനിടയിൽ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് കൊറിയ ഈസ് ഓൾസോ എ ഗ്ലോബൽ കൺട്രി അല്ലേ, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ ഗുഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് എനി അതർ കൺട്രി. സോ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ലിമിറ്റഡ് ആണ്, അവർക്ക് തന്നെ ആക്സസിബിലിറ്റി കുറവാണ് മറ്റുള്ള കൺട്രിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ. സോ ഗുഡ് റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പോലും നമുക്കൊരു ഫുൾ എക്സ്റ്റെൻറ്റിലേക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. yes.
And when you forget about, like, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ just remember why I am preparing for IELTS. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ IELTSനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്? Because why I am like UKVI and whatever it is. Like, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എബ്രോഡിലേക്ക് പോകുന്നത്? Just because we have a good relationship with another country. If we were not having it, we will be still in our country because they won't accept the people to that particular place. So ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഐഡിയാസ് കിട്ടുക? ജസ്റ്റ് റിലേറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഡെയിലി ലൈഫ്, ഹൗ ദിസ് ഇസ്, ഓർ ലൈക്ക് വാട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം കാരണം എന്താണ് കിട്ടുന്നത്. Then you can, like, eventually you get the idea and you can frame it and you can make a better essay. So at the final is about the developing sentence. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. When you write a body paragraph, it has 3 parts. First is topic sentence, നമ്മളത് പറഞ്ഞു. Then it's a 4-part in total, and first is it's a topic sentence. Where do you say about your business, how business is, or like just say because of business there is a booming thing, and you just said about it. And next is a supporting point. You have to support because you have given a topic sentence, then just support about it because there will be increased employment rate and accessibility to global brand. And there will be a developing sentence. In developing sentence, you can just give an example. There we have given a multiple examples, and here is another example. For example, startup friendly policies of Singapore lured numerous companies to the country, which directly improved economy of the state. So ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിളിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് പറയാം, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ. നിങ്ങൾക്കിപ്പം എവറിവെയർ നിങ്ങൾക്കിപ്പം നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു ബോഡി 2-ലും ബോഡി 3-ലും for example, it's a repetition. So it's better that you can change it in another word. So can anybody comment, like, what will be changed? Like, instead of example, what can we write? Can we see on the comment section? Because it's a very familiar word. Okay. So if you doesn't know about it, it is where you can use for instance. It's another word that we use instead of for example. You can also say, for instance, startup friendly, or for example, startup friendly. So you guys may think that നമ്മൾ 4 സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഡെവലപ്പിംഗ് സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പാരാ കൺക്ലൂഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ പാരാ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ റീസൺ ഹൗ വി ഡെവലപ്പ് ദ പാരഗ്രാഫ്. നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പാരാ കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളിവിടെ ഐഡിയാസ് മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഹൗ യു കൺക്ലൂഡ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഡെവലപ്പിംഗ് സെൻറ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പാരാ കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാരാ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് അതുവരെ എന്താണ് എഴുതിയത് അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ നോട്ട് ഗിവിങ് ദ പാരാ കൺക്ലൂഷൻ സ്ലൈഡ്. ദാറ്റ്സ് അപ് ടു യു. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ്. കൺഫ്യൂഷൻ കാണും 4 സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് സെൻറ്റൻസ് വരെ എന്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നത്? ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്ത് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് പാരാ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ നോട്ട് ഗിവിങ് ദ പാരാ കൺക്ലൂഷൻ സ്ലൈഡ്. സോ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഒരു ബോഡി പാരഗ്രാഫ് 3 കാണും, ഓപ്ഷനിലാണെന്നൊക്കെ. എങ്ങനെയാണ് ഇനി എഴുതേണ്ടത്? സോ സർട്ടൺ കൺട്രീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പോസിബിൾ അല്ല, ചാൻസ് കുറവാണ്. വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ്? എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? ലെറ്റ് us know. എങ്ങനെയായിരിക്കാം, എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം റീസൺ? കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യ ചൈന, സൗത്ത് കൊറിയ, നോർത്ത് കൊറിയ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട്. എന്തായിരിക്കാം? ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തെ വി ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വൺ വേർഡ്. സോ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം. ആസ് മെൻഷൻ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഓൾറെഡി തന്നു. സോ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യൻ ചൈന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ബൗണ്ടറി ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്, അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ. സോ കൺട്രീസ് വിച്ച് ഹാവ് ദിസ് ബൗണ്ടറി ഡിസ്പ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉള്ള കൺട്രിക്ക് ഒരു എൻറ്റയർ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കുമോ? നോ. സോ ഇൻറ്റേർണലി അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഒരു ഡിഫൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ, ഒരു പീസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൺട്രിക്ക് ടോട്ടലി ഓപ്പോസിറ്റ് നൈബർ കൺട്രി ആയിട്ട് പോസിബിൾ അല്ല. ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ദേ ഹാവ് ടു കൺസിഡർ. സോ അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ വരുമ്പോൾ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എത്രത്തോളം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും റീസൺ? മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ power conflict. Who is the stronger one? Who is the powerful? There is a power conflict between those countries. But India, China, as an example, there is a power struggle. They want the state. They are employing the
military over the boundaries of India or something. So there is a conflict happening. Who is powerful? They want to show who is powerful, who is weaker. That kind of thing is happening in between. So അത് വീക്കർ ആക്കുകയാണ്, അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വീക്കർ ആക്കുകയാണ്. Then we all know that the terrorism. If a country wants the backfall of another country, behind the back they would be helping others. നമ്മൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട്, പാകിസ്ഥാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ സെപ്പറേറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ ടെററിസം ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ. അവർ ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കലി അല്ല, പക്ഷേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സെപ്പറേറ്റിസം, വിഘടനവാദികളെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ടു കൺട്രീസിന് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോ. സോ അങ്ങനെ വരാം. However, so moving to the example, to cite an example, another point ആണ് നമ്മൾ മുമ്പേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഫ്രേസ് ആണ് ടു സൈറ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. Prices for essential commodities in Pakistan tripled recently due to devastating floods. However, as they do not have good relationship with India, they could not do anything to bring the inflation down. So ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ നൈബറിംഗ് കൺട്രിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ. അവിടെ ഒരു ഫ്ലഡ് നടന്നൊരു കലാമിറ്റി നടന്നു. ഈവൻ തോ വി ഹാവ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി, വി കുഡൻ ഹെൽപ്പ് ദം. കാരണം നമ്മുടെ കൺട്രീസ് അത്ര നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലല്ല, അതുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ. സോ പാരാകൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബോഡി പാരഗ്രാഫിനെ പാരാകൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണമെന്നല്ല നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത്. സോ ഈവൻ തോ വി ഹാവ് some conflict, it's necessary to maintain a peaceful atmosphere, peaceful environment to the citizens of both countries, right? So government authorities initiatives എടുക്കുക, treaties കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് ഒരു പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൊണ്ടുവരും. സോ ദാറ്റ് വേ ദേ ക്യാൻ സ്ട്രെങ്തൻ, they can to an extent. സോ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ഒരു ഇത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ. ഈ ഒരു ബോഡി പാരഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അത് തന്നെയാണ്. only if you can state that way, refute ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് 3 എഴുതാവൂ. ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, ബൗണ്ടറി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, പവർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് അല്ല ഹയർ അപ്സ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ they have to take the initiative to reduce all this thing and bring peace to the citizens or the people, normal people. They have to leave. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലല്ലാതെ പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെ പാകിസ്ഥാനീസ്, they don't know anything because they are in another country, they are in good relationship. പക്ഷേ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന കൺട്രീസ് താമസിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ദ ലീഡേഴ്സ് ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. സോ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തെഴുതുക, അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ പാരാ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പം വി ആർ അബൌട്ട് ടു റീച്ച് ദി എൻഡ് സെഷൻ. സോ ആസ് ശ്രുതി മെൻഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്ഷണൽ. തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി. It's a completely optional thing, and we recommend you that use it only if you have a valid point. The valid at a point, otherwise you are damn sure about it, then use it. Or else have a good body para and body para 2, then give a good para conclusion, then conclude it. So here comes to the end part of it, that is conclusion. Again, the conclusions will have first we begin with the thesis statement. And yes, we നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 2 ക്ലാസ്സിലും ഒരു 2-3 ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് how we are going to tell about a conclusion or in conclusion or to conclude. So here what is the difference is that you're going to tell about what you are like, what you are you supporting or not supporting. Here we are mentioning in conclusion, I'm strongly convinced that nation worldwide should support mutually for their own survival and the whole planet's survival. So it is like all about നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺക്ലൂഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ആൻഡ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും പറയുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓർ ലൈക്ക് ഐ ആം സ്ട്രോങ്ലി കൺവിൻസ്ഡ് അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ. കാരണം ഇഫ് വി ആർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വി ഹാവ് ഇനഫ് ഫണ്ട് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലീവ് ഇൻ അവർ ഓൺ ലൈഫ്, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി. വി ഹാവ് ടു ഹാവ് മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ബോത്ത് എവറി കൺട്രീസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഇൻ എ പ്ലാനറ്റ്. And ഒരു summary പോലെ എഴുതുക. And it goes in this way: although geographies may have a border dispute with other, it is essential that they compromise and maintain good working relationship, and that is the way going forward to overcome the ever increasing global issues faced by the world planet. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതിയത്? because we were having a third paragraph which was an optional, അതും കൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് when it comes to our summary.
So conclusion is nothing but you just saying about just paraphrasing your thesis statement. That's all about your conclusion. ഇവിടെ ഒരു summary Then about the summary topics, like നമ്മൾ 3 body paragraph എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 body paragraphലെ points എന്താ? First, calamities അല്ലെങ്കിൽ global problems, then business, work relationships, then about boundary disputes. So ആ 3 ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ സമ്മറിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Yes. So again, last week we were with a surprise of a bonus point that was about the topic. എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു ബോണസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And here is we are again with another bonus and a surprise thing for you. So it is about the vocabularies, which is very important for IELTS and UKVI. And here we are with a vocabulary that is related to environment and business. Environment എന്തൊരു question that is related to environment അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ, like we might be knowing about the vocabularies. It's just a brushing up of vocabulary in this particular situation. നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഡിമാൻഡ്സ്, ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ദ ഓൺലി പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് സംടൈംസ് വി ലാക്ക് അവർ vocabularies. നമ്മൾ മറന്നു പോകും because it's human nature to forget the things. So it is just a way to brush up your vocabularies. So here is over to Sruthi to tell about or discuss about the vocabularies that is related to environment. സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് വാസ് റിലേറ്റഡ് ടു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂ, റൈറ്റ്? സോ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്. സോ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യാൻ നടക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കാരണം എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു, വെതറിൽ ഡിഫറൻസസ് വരുന്നു, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഡിറ്റോറേഷൻ വരുന്നു, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൽ ഡിറ്റോറേഷൻ വരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ. പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, പ്രിസർവ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്, ടൈഫൂൺസ്, ഹ്യൂറിക്കെയിൻസ്, ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ, അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ സീസണൽ സൈക്കിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്. മൺസൂൺ, വി ആർ ഫേസിങ് ദ വീക്കസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഓവർ ദ 40 years ഓർ സംതിങ്. വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിൽ ഇൻ ജൂലൈ എന്നിട്ടും കൂടെ നമ്മുടെ മൺസൂൺ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇവിടെയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ സീസണൽ സൈക്കിൾസ്, ക്ലൈമാറ്റിക് സൈക്കിൾസിൽ വേരിയേഷൻസ് വന്നു തുടങ്ങി, എൽനിനോ എഫക്റ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അൺപ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആണ്, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് നടക്കുന്നത്. സോ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെൻറ്റൻസസ് പറഞ്ഞു പോയത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം വൊക്കാബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ദേ ഹാവ് പോയിൻറ്റ്സ്. നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി റേഞ്ചിന് ബാൻസിൽ ഒരുപാട് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സെക്ഷൻ. ഇനിയും ഒരുപാട് വൊക്കാബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ, എ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഗിവൻ, ദർ ഈസ് എ ലോട്ട് മോർ. സോ ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഫൈൻഡ് മോർ. കൂടുതൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ വൊക്കാബ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വൊക്കാബുലറീസ് ആണ്. ആൻഡ് like if you have time or if you think you can either go for a screenshot or just make it a note, it will be very useful for you because this particular slide because we are referring multiple essays and we get to know about all these vocabularies and pala questions in a refer ചെയ്ത് ഈ ഒരു environment related ഒരുപാട് questions we are seeing in IELTS and UKVA. That's the reason we are taking this particular topics and let you know about all the vocabularies. And now it's about business. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ബിസിനസ്, ഹൗ ഒരു വെൻ യു ഹാവ് എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അനദർ കൺട്രി, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് എവറി സോർട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല, ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബിസിനസ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ദി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദീസ് പോയിന്റ്സ്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും, ഈവൻ ഇഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും, first vocabulary is like fund. Everyone know that what is a fund is all about. It's all related. Like that's what I say about or money related, economy related aayittulla questions. You can use the fund. I know that everybody know about fund. Ee fund ennulla word ariyam. But thing is that on that particular day ningal ezhudumbom it may not be coming to your hands. ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരത്തില്ല. പക്ഷേ വെൻ വി ആർ സെല്ലിങ്, നമ്മൾ ഈ ഫണ്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫണ്ട് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് റിസോഴ്സസ്. Then you can also use about resources, how it is all about resources. Then എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. റിസോഴ്സസ് ബൈ റിസോഴ്സസ് മെൻറ്റ് ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, എന്ത് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെയാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് വേണം, റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കാണും. Then about technology, like everybody familiar about what is technology is all about. Then expenditure is a word that is very familiar to everyone.
then export എന്താണ് import എന്താണ്. When it comes to business, there will be definitely exports and imports. The goods that is coming to one particular country is called, like, it is called importing, and when we are sending something to another country, that is known as exporting. So that is all about exporting and importing. Then about profits and inflation, demand, employment. Like, people tend to have, like, repeat ചെയ്യും very natural രീതിയിൽ അവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ലൈക്ക് they get many job എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Instead of saying that hey they get job, you can change it into employment, because that is a very good vocabulary instead of saying as a working or a job. Then about business, yes, if the question itself is about business, you can say about business. Then revenues, instead of telling about the huge amount of money or like cash to a country or income to the country, you can also use as revenue. And last but not the least, the promote. It's a word that you can, not only just about business, promoting the advertisement, promoting particular things, everything you can use promote. So that's all about the vocabulary, and we really want you all to learn the vocabularies, and it will be very useful for everyone. So we hope that you guys understand how to write a agree or disagreement question, to what extent or a type of essay എങ്ങനെ എഴുതാം ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. My net is Pemelama. My net is not working. Oh, it's okay. It's so sad. But we already ended. Yeah, if you have any doubt or related to next sectionil ചോദിക്കാം. എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ്. സോ ആ ടൈമിൽ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആസ്ക് ചെയ്യുക. And we recommend you that we give a little time in the beginning, just because if you have any queries, we are here to clear all your doubts. So in the beginning, like endengilum doubt undengil just type it in the comment section. We are here to clear all your doubts. Or else in the end we'll be surely going with all your comment sections. So please don't feel hesitated. We are here to help you out. Thank you for the patience to listen to our lecture, and it's great to be all with you. And again, we are wishing you a very good day. Let this weekend be a wonderful day.